عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم اپنے ناظرین کو پروگرام حاضر جواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید دیتے ہیں۔ آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے حاضر جواب، اور آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹس شامل ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ سے ملاقات کروائیں گے، کچھ ہی دیر میں ان کا تعارف بھی لیں گے، نام بھی پوچھیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی جانیں گے کہ کیسی تیاری کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے کنٹیسٹنٹ سے تعارف لیتے ہیں، جانتے ہیں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ یہ خیریت سے۔ چلیں جی، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم آج مدنی چینل کی اسکرین پر یا مدنی چینل کے منچ پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اپنا نام بتائیں گے۔ میرا نام عمران علی ہے، اور بیسکلی ریسنٹلی میں نے گریجویشن کی ہے داؤد یونیورسٹی سے، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ۔ اچھا، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کا آپ نے ابھی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، اور آگے کیا پلان ہے؟ اسی فیلڈ کے اندر مجھے کنٹینیو کرنی ہے، فیلڈ کے اندر کنٹینیو کرنا ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ آج وجہ۔ پہلی بار مدنی چینل کے پروگرام میں آئے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ چلیں جی، ٹیکنالوجی سے آپ کا تعلق ہے، یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل آپ نے دیکھی ہوں گی۔ کیسا لگا آپ کو مدنی چینل کا اسٹوڈیو جوائن کر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ چلیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ کیسی تیاری کر کر آئے ہیں آج؟ 70% الحمدللہ۔ 70%، یعنی 30% آپ نے پہلے ہی ہار مان لیے؟ اینچ تو نہ کرو جی۔ چلیں جی، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ شاہ حسن میرا نام ہے، اور میں بھی ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہوں۔ ریسنٹلی داؤد یونیورسٹی سے میں نے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی پہلی بار کسی پروگرام میں حاضری ہے مدنی چینل کے؟ جی پہلی بار حاضری ہے میری۔ کسی فیلنگ آپ کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نروس فیل کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا نروس ہوں میں، کیوں؟ بس جب فرسٹ آپ ٹائم۔ نے انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی ہے تو اب چینل کا، یا یوں کہا جائے کہ آپ کو کیمرے کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے؟ فرسٹ ٹائم آن اسکرین ہوں، اس وجہ سے۔ چلیں جی، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کیسی تیاری ہے ویسے سوالات کی؟ تیاری ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، آن دا اسپاٹ جو پرفارم کرے گا وہی اچھا ہوگا۔ چلیں جی، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دیکھنے والوں کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی، یقیناً آپ کے فرینڈس کو، آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی بھی دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جی، ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد کاشف، ماشاءاللہ۔ کاشف بھائی کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتا ہوں۔ چلیں جی، اللہ آپ کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کیسی تیاری کر کر آئے ہیں آج کے پروگرام کی؟ ماشاءاللہ بہتر ہے۔ بہتر تیاری ہے۔ چلیں جی، شکر ہے اللہ کا، یہاں سے کچھ بہتری والا سننے کا موقع ملا۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی، ہمارے دل کی جانب بڑھتے ہیں اور یہاں سے تعارف لیں گے۔ جی، عدنان اتاری نام ہے۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی، خوش آمدید، آپ کو بھی ویلکم۔ کیا کرتے ہیں عدنان بھائی؟ سینیٹری فیلڈ میں ہوں۔ سینیٹری کی فیلڈ میں ہیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کے بھی رزق حلال میں برکت دے۔ آج پہلی بار حاضری ہے مدنی چینل کے کسی پروگرام میں؟ پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ کیسی فیلنگ ہے، کیا احساسات ہیں؟ اچھی فیلنگ ہے ماشاءاللہ، اچھا لگا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور تیاری کیسی ہے آج کے پروگرام کی؟ تیاری ماشاءاللہ سے اچھی ہے۔ تیاری اچھی ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ جی، میرا نام طارق اسماعیل ہے، اور میں نے MBA کیا ہوا ہے سپلائی چین مینجمنٹ میں، اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں ایز اے مینیجر لاجسٹکس۔ جی، آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کیسی تیاری ہے؟ ویسے چہرہ آپ کا کچھ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے، کہاں دیکھا ہے آپ؟ میں پہلے ذہنی آزمائش سیزن 11 ون کر چکا ہوں، اللہ، یعنی یوں کہا مطلب ہماری ٹیم ون کر چکی ہے، I was part of that team۔ آپ اس ٹیم کا حصہ تھے، تو وہ بہت سارا سپورٹ آپ کو پچھلے پروگرام کا ملنے والا ہے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں آج کے ویسے پروگرام کی کیسی تیاری کی ہے؟ جس نے میرا ٹیسٹ لیا آنے سے پہلے وہ تو کہہ رہا تھا بہت اچھی تیاری۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جوابات کی تیاری کیسی ہے۔ چلیں جی، یہ تو کیمرہ دیکھ کر بھی بہت سارے سوالات انسان جو ہے وہ آن دا اسپاٹ بھول جاتا ہے۔ چلیں جی، جی آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے آج کے پروگرام کے۔ محمد احسن، اور میرا تعلق گارمنٹ سے، ٹیکسٹائل فیلڈ سے، ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر۔
माशाल्लाह। एहसन भाई तो मेरे हाजिर जवाब प्रोग्राम में पहले आ चुके हैं जी, एपिसोड 4 में। आज की क्या वैसे एक्सपेक्टेशन है या आज की कैसी तैयारी है, क्या लगता है पहले में जाएंगे या तीसरे में ही? उम्मीद तो ये है कि अल्लाह करे कि जीत जाए। चलें जी, बाकी देख अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन आइए बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट। बड़ा ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्योंकि इस सेगमेंट के आखिर में हमारे 6 कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट हमें छोड़कर जुदा हो जाएंगे, मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जवाब देना जरूरी है। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, पहला सेगमेंट है जवाब देना जरूरी है और इस सेगमेंट में आपके सामने एक बाउल लाया जाता है जिसके अंदर 12 पर्चियां लगी हुई हैं। ठीक है, इस 12 पर्चियों में से एक पर्ची आपने निकालनी है और हमें बताना है कि इस पर्ची पर नंबर क्या लिखा है। जो नंबर आपके पास होगा उस नंबर से रिलेटेड सवाल मेरे पास मौजूद है। सवाल होगा लेकिन जवाब आप नहीं देंगे बल्कि जवाब वो देगा जिसका आप नाम लेंगे। पर्ची आपने निकालनी है और हमें बताना है कि जवाब किन से लेना है। शुरू करेंगे इमरान भाई से। सही जवाब देने पर 10 नंबर दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि इस राउंड के आखिर में एक इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा। जी इमरान भाई, किस नंबर की पर्ची है बताइए? 6 नंबर की दिखा भी दीजिए जनाब हमें। जी 6 नंबर, बताइए जवाब कौन देगा? तारिक इस्माइल। तारिक इस्माइल भाई। चलें जी, पहला सवाल है प्रोग्राम हाजिर जवाब के पहले सेगमेंट का। पहला सवाल है तारिक इस्माइल साहब आपसे, ज़बान की हिफाजत से मुतालिक इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं? एक दफ़ा इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने कोई सवाल पूछा तो आपने जवाब ना दिया बल्कि आप खामोश रहे। किसी शख्स ने कहा कि आप पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत हो, इसका जवाब इरशाद फरमाइए। तो आपने कहा कि पहले ये जान लो कि मेरा जवाब देना बेहतर है या चुप रहना ज़्यादा अफजल है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बच जाए ज़बान मेरे, मेरा कलाम दुरूद व सलाम हो जाए, मेरा कलाम दुरूद व सलाम हो जाए। अगला सवाल शाह हसन साहब पर्ची निकालेंगे और हमें बताएंगे कि सवाल किन से किया जाए। जी बाउल आगे बढ़ाइए जनाब। नंबर 11 नंबर 11, जी बताइए जवाब कौन देगा? मोहम्मद एहसन भाई। एहसन भाई बताइए। 11 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है वो सवाल ये है कि नेक बख्ती की अलामात क्या हैं, वो बताएं। सूफिया फरमाते हैं कि नेक बख्ती की अलामत ये है कि जिस पर खौफ खुदा का गलबा हो, खौफ खुदा गालिब हो और मरते वक्त वो इस उम्मीद से हो अगर नेक है तो वो अपनी नेकियां के कबूल होने का, और अगर बदकार है तो वो अपनी मुआफ़ी का तलबगार। सूफिया इकराम अलैहिम रहमतुल अजमाइन फरमाते हैं कि नेक बख्ती की निशानी यह है कि बंदे पर जिंदगी में खौफ खुदा गालिब हो और मरते वक्त उम्मीद। नेककार नेकियां कबूल होने की उम्मीद रखे और बदकार मुआफ़ी की उम्मीद रखे कि अल्लाह करीम जरूर मुआफ फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा किया है एहसन भाई ने भी अपने स्कोर में। बारी है काशिफ भाई के पर्ची निकालने की और बताने की कि जवाब कौन देगा। जी ठीक काशिफ भाई, 10 नंबर की पर्ची निकाली है, बताइए जवाब कौन देगा? अदनान अंतर। आप इतना मुस्कुराते हुए आपने पर्ची निकाली है कि हर एक को लगता है जवाब देने का। जी अदनान भाई। अदनान भाई 10 नंबर पर मेरे पास सवाल है, बताइए लंबी उम्मीदें रखने की मजम्मत से मुतालिक हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत अली फरमाते हैं लंबी ज़िंदगी की उम्मीद रखता है उसके दिलों से अल्लाह का खौफ दूर हो जाता है। 19 सेकंड आपके पास बाकी हैं, जल्दी करेंगे।
जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। अल्लाहु अकबर, वक्त खत्म हो गया। सही जवाब है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, लंबी उम्मीदें आखिरत को भुलाती है और ख्वाहिशात की इत्तिबा हक से रोकती है। अल्लाह हमें लंबी उम्मीदों से महफूज रखे। जवाब आप नहीं दे पाए, 10 नंबर आपके माइनस कर दिए जाएंगे। जी जनाब, बारी है अब हमारे अदनान अत्तारी भाई के ही पर्ची निकालने की और बताने की कि जवाब कौन देगा। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब, आशिकाने मुस्तफा का जी। सिलसिला। नंबर 3 दिखाइए हमारे जरा नाजरीन को भी दिखाइए, आपके पास जो पर्ची निकली है। बताइए जवाब कौन देगा। काशिफ भाई। उल्टे हाथ से खाना पीना किसका तरीका है। उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। जी, पूरी हदीस मुबारका सुनाइए जो आपको हमने जवाब में लिख कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टे हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। जो उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से खाना शैतान का तरीका है। उल्टे हाथ से लेना देना शैतान का तरीका है। उल्टे हाथ से पीना शैतान का तरीका है। चलें जनाब, मेरे पास जो जवाब लिखा है वो यूं लिखा है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता, उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी हर काम की इब्तिदा सीधे हाथ से करेंगे, हर काम सीधे हाथ से किया करेंगे। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। नहीं जी, 10 नंबरों का इजाफा हुआ है काशिफ भाई के स्कोर में। बारी है तारिक भाई के पर्ची निकालने की। तारिक इस्माइल भाई क्या नंबर की पर्ची निकालते हैं और जवाब किसकी तरफ थ्रो करते हैं, देखते हैं। 5 नंबर की पर्ची है। जी बताइए जवाब किन से लेना है। हसन साहब। 5 नंबर का सवाल है। हसन भाई आपसे, रेडी हैं आप। जी। अभी हेजिटेशन तो नहीं हो रही। नहीं। इतने सारे सवालात में से हो चुके हैं। जी बताइए, रिस्क का एहतराम करने से मुतालिक हदीस मुबारका में क्या मिलता है। एक बार आप सल्लम अपने मकान आलीशान तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ पाया, तो पहले उसे पोंछा और फिर खा लिया और फरमाया, आयशा ये जो चीज़ है रोटी, इसकी कदर करो, क्योंकि ये चीज़ जिस कौम को छोड़ जाती है फिर लौट कर वापस नहीं आती। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आती। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी रिस्क की कदर करेंगे। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये रिज़्क़ उसका है खिलाते हैं। अल्लाह करीम हमें भी रिस्क की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। एहसन भाई से पर्ची निकलवाएंगे और देखते हैं एहसन भाई किसका नाम लेते हैं। नंबर 2 बचे हैं हमारे इमरान भाई। इमरान भाई से लेना जवाब। चलें जी इमरान भाई, दूसरे नंबर पर जो मेरे पास सवाल है वो ये है, बताइए बावजूद कुदरत आजिज़ी के तौर पर अच्छे कपड़े ना पहनने की क्या फजीलत है। बावजूद कुदरत आजिज़ी के तौर पर जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अल्लाह पाक उसे जन्नत का लिबास पहनाएगा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना यानी आजिज़ी के तौर पर छोड़ देगा, अल्लाह करीम उसको करामत का हुल्ला यानी जन्नत का लिबास पहनाएगा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, यहाँ तो जवाबात दुरुस्त मिल रहे हैं। कितनी तैयारी कर कर आए हैं हमारे हाजरीन। जी शहबाज भाई, क्या सवालात हैं हाजरीन के लिए। इनके सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनसे आसान सवाल किए जाएंगे, जो जवाब देना चाहे वो हाथ खड़ा करें, इंशाल्लाह उनको तहाइफ दुरुस्त जवाब पर पेश किए जाएंगे। चलें जी, क्या तहाइफ हैं। आज तो आपके पास तबरुकात माशाअल्लाह भरे पड़े हैं। सवाल ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत कौन से महीने में हुई। चलें जी, बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया है शहबाज भाई ने।
جی ابراہیم لالا تاری شوال کے مہینے میں. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کو عصمت سرما اور تسبیح شریف تحفے میں پیش کی جائے گی. اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال. فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی جناب، ہمارے حاضرین سے بھی بات چیت ہو گئی، کیوں نہ اپنے ناظرین کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے. ایک کال لیتے ہیں. جواب پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، یوسف بھائی کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. جی جناب، ایک ایک سوالات آپ سے ہو چکا، کیوں نہ ایک ایک اور سوال ہو جائے. عمران بھائی ایک مرتبہ اور پرچی نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس بار جواب کون دے گا. نمبر 7. جی بتائیے 7ویں نمبر کا سوال کن سے جواب لیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی شاہ حسن. آپ کے پیارے اسلامی بھائی شاہ حسن سے. جی پیارے اسلامی بھائی شاہ حسن بھائی بتائیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانے کے متعلق کیا بہترین اصول بیان فرمائے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے متعلق ایک بہترین اصول فرمایا، جس پہ مطلب ہم فالو کر کے اپنی صحت کو بہت صحیح رکھ سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کھانے کے لیے بھوکا ہونا ضروری ہے، اور جب کھانا شروع کیا جائے تب بھی بھوک کا ہونا ضروری ہے. اور اس وقت بھوک ہو اور آپ ہاتھ روک لے کھانے سے تو طبیب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. جی جناب، بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں کا شکوہ کیا کرتے ہیں، شکایات کیا کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا بہترین فارمولہ دیا کہ اگر اپنے کھانے کو اس طریقے سے مینج کیا جائے کہ بھوک جب لگے تب ہی کھانا کھایا جائے، اور جب ابھی بھوک باقی ہو اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لے تو پھر اسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی. بڑا بہترین فارمولہ دیا ہے جناب، جواب درست دیا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. جی باری ہے عمران بھائی کے پیارے اسلامی بھائی شاہ حسن صاحب کی. حسن بھائی پرچی نکالیے اور بتائیے کہ اس بار جواب کون دے گا. نمبر 9 عدنان بھائی. 9 نمبر پر سوال ہے میرے پاس. بتائیے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کا کیا عالم ہوتا تھا؟ ناظرین ذرا غور سے سنیں. نماز تو آج ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم ہوتا تھا؟ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کا یہ عالم ہوتا کہ رو پڑتے، اور ان کے ساتھ پیڑ اور پتھر کے ڈیلے بھی رو پڑتے. جی جناب، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کا عالم یہ ہوتا کہ آپ زار و قدار روتے، اور اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے. اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا جماعت میں، پانچوں نمازیں
माशाल्लाह। जी बारी है काशिफ भाई की पर्ची निकालने की। जी काशिफ भाई 12 नंबर की पर्ची निकाली है, बताइए जवाब किन से लेंगे? तारिक भाई की तरफ। तारिक भाई की तरफ सवाल थ्रो किया है। जी तारिक भाई बताइए अत्तिम और अर्रिम क्या है? अत्तिम और अर्रिम हज़रत सिद्दीक़ आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम से पहले की जिन्नात कौमों के नाम है। जी जनाब अत्तिम और अर्रिम। नाजरीन ये आज बड़ा यूनिक मालूमात मेरी भी इजाफा हुआ। अत्तिम और अर्रिम ये वो कौमें हैं और ये जिन्नात की कौमें हैं जो हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हुआ करती थी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी 10 नंबरों का इजाफा किया है तारिक भाई ने अपने स्कोर में। बारी है अदनान भाई के पर्ची निकालने की और अदनान भाई से पूछेंगे कि जवाब कौन देगा। जी नंबर 8 बताइए जवाब किन से लेना है? एहसन भाई। एहसन भाई बताइए वो कौन से 4 नुफूस हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? वेरी यूनिक सवाल। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हव्वा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेंढा। वो 4 नुफूस जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सैयदना हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेंढा और हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी। चले जी तारिक भाई पर्ची निकालेंगे और बताएंगे जवाब किन से लेना है। नंबर 4 नंबर 4 जी बताइए जवाब कौन देगा? काशिफ भाई। काशिफ भाई बड़ा ही सवाल आसान आ गया। बताइए कितनी उंगलियों से खाना खाना चाहिए? पहली उंगली से खाना खाना शैतान का, दूसरी उंगली से खाना खाना तबरुक जल्दी करेंगे काशिफ भाई 10 सेकंड रह गए। दूसरी उंगली से खाना खाना बोल नहीं पा रहा। तीसरी उंगली से तीसरी उंगली से खाना खाना औलिया का तरीका है। नहीं जनाब वक्त भी खत्म हो गया। मैंने आपसे सवाल किया था, सिंपल सा सवाल था कि कितनी उंगलियों से खाना खाना चाहिए। आप कह देते 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, जवाब आपका कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपने जो जवाब दिया वो दिया कि 1 उंगली से खाना खाना ये शैतान का तरीका है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 उंगलियों से खाना खाना ये आप नहीं बता पाए और 3 उंगलियों से खाना खाना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। 10 नंबर नहीं हासिल कर सके काशिफ भाई। अपने 10 नंबर आपने जो लिए थे वो भी हमने आपसे वापस ले लिए क्योंकि आपने जवाब गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। चलें जी बारी है एहसन भाई की। एहसन भाई पर्ची निकालेंगे और हमें बताएंगे कि किन से जवाब लेना है। आखिरी पर्ची होनी चाहिए। नंबर 1 जी बताइए जवाब किन से लेना है? इमरान भाई रह गए। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसका क्या नुकसान होता है? जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई तो शैतान उस खाने के साथ शामिल हो जाता है। जी जनाब जिस खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान उस खाने में शामिल हो जाता है। बहुत सारे लोग अपनी रिस्क की तंगी का, अपने खाने की तंगी का रोना रोते हैं। अपने आप पर गौर करें कि क्या हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करते हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ते तो आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से किया करेंगे। इंशाअल्लाह। जवाब आपने दुरुस्त दिया है। जी नाजरीन हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसने कितना स्कोर बनाया है और कौन मुकाबले से बाहर हुआ है ये आपको बताएंगे, मगर क्यों ना उससे पहले हमारे हाजरीन से एक सवाल हो जाए। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये बताएं कि आयतुल कुर्सी कौन से बारे में है? अरे वाह जी इसने पहले जवाब ना दिया हो अगर वो आज। आयतुल कुर्सी जो है 3रे पारे में, कुरान पाक के 3रे पारे में। ये बताइए कहाँ से तशरीफ लाए आप? लकी मरवत से। लकी मरवत से मदनी काफिले में आए हैं? नहीं तरबियती कोर्स के लिए 63 डेज के लिए। अरे माशाल्लाह 63 डेज के लिए मदनी मरकज तशरीफ लाए हैं और तरबियती कोर्स का
माशाल्लाह आप हिस्सा बने हैं। और वैसे करते क्या हैं लकी मनोज? मैं इस्लामाबाद होते बैंकिंग फील्ड फाइनेंस से रिलेटेड मैं जी, जॉब अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और माशाल्लाह क्या तोहफा दे रहे हैं शहबाज भाई? इनको इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त किताब अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान तोहफे में पेश की जा रही है, जिसमें ज़बरदस्त कुरानी वाक़यात अजाइबात के बेहतरीन मदनी गुलदस्ता है। क्या बात है जनाब, ज़रूर पढ़िएगा। कुरान पाक की बेहतरीन मालूमात और बेहतरीन किस्से इस किताब में शामिल हैं। अल्लाह करीम हमें इसका मुताला की तौफीक नसीब फरमाए। भाई मुझे एक तोहफा भी देंगे? आप आए भी हैं माशाल्लाह और आपने आज हमारे प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया है, एक तोहफा भी मुझे देंगे? जी बिल्कुल। चले, मैं माशाल्लाह आप अमामा शरीफ में बड़े प्यारे लग रहे हैं। अगर दाढ़ी भी एक मुट्ठी पूरी हो जाए इंशाल्लाह ये तोहफा मैं आपको महीने बाद आपको दिखाऊंगा। क्या बात है, जो काटी है उससे तौबा भी कर लें। तौबा भी करूंगा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक आपकी तौबा भी कबूल फरमाए और माशाल्लाह आपको इस्तिकामत भी नसीब फरमाए। आमीन। माशाल्लाह हौसला अफजाई करेंगे इस्लामी भाई की। थैंक यू। एक और तोहफा दें इनको, कोई तबरुक भी पेश करें। माशाल्लाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने हमारा, जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह प्यारी सी इत्र भी तोहफे में पेश की जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बैठेंगे आप अपनी सीट पर। नाजरीन आइए आपको दिखाते हैं पहले राउंड के आखिर में स्कोर क्या हुआ। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला। इमरान अत्तारी भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। शाह हसन भाई ने भी बनाए हैं 20 पॉइंट्स। मोहम्मद काशिफ भाई ने कोई स्कोर नहीं बनाया क्योंकि 10 नंबर जो बनाए थे वो दूसरे जवाब में वापस चले गए। अदनान भाई का भी स्कोर 0-0 है, यानी मुकाबला टाई हो चुका है। हमने तो एक को रुखसत करना था, यहाँ तो 2 जाने के लिए तैयार हैं जनाब। तारिक भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और मोहम्मद अहसन भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। चलें जनाब, दो इस्लामी भाई काशिफ भाई और अदनान भाई के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। दोनों से एक एक सवाल कर लूं, जो जवाब देगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जी आपसे सवाल है, बताइए खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा अरसा खिलाफत किसने की? काशिफ भाई जवाब देंगे। नहीं मालूम। चलें जी, यही सवाल अगर अदनान भाई जवाब दे दें तो अदनान भाई अगले मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाहु अकबर। नहीं जनाब, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सबसे ज्यादा खिलाफत की है। दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं और हमारे लिए मुश्किलात भी कायम कर रहे हैं। एक एक और सवाल करते हैं जी। चलें, ये बताइए कि रोज़ा रसूल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबी मदफून हैं उनके नाम बताएं। हज़रत में फारूक, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, अदनान भाई से सवाल है, बताइए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? मदीने में। कब्रिस्तान बताना है ना, मदीने में तो है। आशिकाने मुस्तफा का जल्दी करेंगे, 12 सेकंड। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला, यहाँ सब खामोश रहेंगे प्लीज। इसमें जो भी उन जल्दी करेंगे, 3 सेकंड रह गए। अल्लाहु अकबर, टाइम खत्म हो गया। जी जनाब, यहाँ पर हाथ उठें, सारे मिलकर ही जवाब दे दें। जन्नतुल बकी शरीफ में है। गलती हुई है अदनान भाई से और अदनान भाई हमारे मुकाबले से बाहर हो गए हैं। कोई बात नहीं अदनान भाई, आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत तोहफा हमारे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में देंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में आपसे सवालात होंगे, मगर सवाल होंगे अशआर की सूरत में। अशआर का आपने जवाब देना होगा, अशआर कंप्लीट करने होंगे। आपको सही जवाब पर 10 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इस राउंड के आखिर में किसी को मुकाबले से बाहर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, हौसला आया ना सबको। पहला सवाल करते हैं इमरान अली भाई से। शेर आपके लिए है जिसका पहला मिसरा है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। इस वक्त तो ऐसे फरियाद का मौका भी है। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। अल्लाह अकबर। 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करेंगे, करीब आ जाएं आप। अगर इमरान भाई ने जवाब नहीं दिया तो आपसे लेंगे।
मुस्तफ़ा का सिलसिला अल्लाह अकबर, वक्त खत्म हो गया इमरान भाई का। जी जनाब। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, तो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। माशाल्लाह, कहाँ से आए बेटा, क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, फैजान मदीना में। क्या माशाल्लाह, किस दर्जे में? दर्जा खामसा में। दर्जा खामसा। खामसा भी बता दें हमारे नाजरीन को कौन सा होता है? पांचवा दर्जा। चलें जी, अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, जल्दी जल्दी आप आलिम बने और दुनिया भर में इल्म की रोशनी आपके जरिए भी फैले। माशाल्लाह, क्या तोहफा दे रहे हैं इनको भी? इनको बहुत प्यारी किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। बेहतरीन मालूमाती किताब है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। जी माशाल्लाह। जी, अगली बारी है हसान भाई की। शाह हसान भाई, आपके लिए जो शेर है जिसे आपने कंप्लीट करना है। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है। अल्लाह ते आशिकाने मुस्तफ़ा का सिलसिला 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी करेंगे। का सिलसिला अल्लाहू अकबर, जो ज़हन में आ रहा है बोल दें। टाइम तो वैसे गुजर गया आपका। इस तरह से कुछ था कि अल्लाह तेरा है और कुछ। चलें जी, जवाब लेते हैं हमारे अदनान भाई से। आते हैं अदनान भाई? प्यारा अल्लाह, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। चलें जी, कोई बात नहीं। शाह हसान भाई भी जवाब नहीं दे पाए। बारी है हमारे काशिफ भाई की। काशिफ भाई जवाब देंगे? सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के। आशिकाने पहले से ही हार मान लिए जनाब। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। 10 नंबर नहीं हासिल कर सके। बारी है हमारे तारिक इस्माइल भाई की। तारिक भाई रेडी हैं? यस। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ए मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। ए मुर्तजा अतीको उमर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। ऐ मुर्तज़ा अतीको उमर को खबर न हो। ऐ मुर्तज़ा अतीको उमर को खबर न हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बारी है एहसन भाई की। एहसन भाई, आपके लिए जो शेर कंप्लीट करना है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अल्लाह ये निस्बतें कायम रखें। जी जनाब, एक एक सवाल यहाँ पर हो चुका है। बारी है एक एक और शेर पूछने की। आसान कर देते हैं आपके लिए। पहला शेर जो आपने कंप्लीट करना है वो शेर है, मेरी आंख में समाना मदनी मदीने वाले। ये तो जवाब आपने देना चाहिए। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाहु अकबर, वक्त खत्म हो गया। बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। आइंदा नहीं भूलिएगा इसे। ठीक है जनाब। चलें जी, बारी है शाह हसन भाई से शेर पूछने की। आपके लिए भी शेर आसान कर देते हैं। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी। मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले। जी, कलाम यही है।
تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے دل میں تو سمانا مدنی مدینے والے. دل کی جگہ پہ کچھ اور ہے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. چلیں جی, شاہ حسان بھائی یہ بھی نہیں جواب دے پائے. باری ہے کاشف بھائی کی. کاشف بھائی کے لیے جو شعر ہے, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جی کلام یہی ہے. شعر کمپلیٹ کریں گے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے. مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے. نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں جناب. باری ہے طارق اسماعیل بھائی کی. آپ کے لیے ہے ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جواب درست ہے جناب. ایسا گھما دیو کہ بلا میں خدا ہمیں. ایسا گھما دیو کہ بلا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آمین آمین. دوسرے راؤنڈ کا آخری شعر ہے اور یہ شعر پورا کرنا ہے احسان بھائی نے. احسان بھائی آپ کے لیے شعر ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب درست ہے جناب. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لالا نہیں کوتا تیرا. شیر کو خطرے میں لالا نہیں کوتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین آپ کو دوسرے راؤنڈ کے آخر کا اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کس نے کتنا اسکور آگے بڑھایا. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ. جی جناب, دوسرے راؤنڈ میں عمران بھائی نے کوئی اضافی نمبر حاصل نہیں کیا. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 20 پوائنٹس. شاہ حسان بھائی نے بھی کوئی اسکور میں اضافہ نہیں کیا. ان کا بھی اسکور ہے 20 پوائنٹس. محمد کاشف بھائی نے کوئی اسکور میں اضافہ نہیں کیا. ان کا بھی اسکور ہے 10 پوائنٹس. طارق بھائی نے 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 40 پوائنٹس. اور محمد احسن بھائی نے بھی 20 نمبروں کا اضافہ کیا. ان کا بھی اسکور ہے 40 پوائنٹس. ماشاءاللہ. جی جناب, باری ہے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی اور تیسرا راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جانتے ہیں قرآن سے. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جی جناب, اس راؤنڈ میں آپ سے باری باری سوالات ہوں گے مگر سوالات آپ سے کرے گی اسکرین. اسکرین بتائے گی کہ کس سے آپ کا سوال ہوگا, کس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوگا, کیونکہ سوال ہم نے کرنا ہے قرآن سے. جیسا کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جانتے ہیں قرآن سے. ایک اسکرین آپ کو دکھائی جائے گی جس میں مختلف تصاویر ہوں گی, اس پر ہائی لائٹر چلے گا. آپ جیسے ہی اسٹاپ کہیں گے, مدینہ کہیں گے, تو ہمارا وہ ہائی لائٹر جس تصویر پر اسٹاپ کرے گا اسی تصویر سے ریلیٹڈ
میں آپ سے سوال کروں گا. صحیح جواب دینے پر 10 نمبر دیے جائیں گے, غلط جواب دینے پر کوئی نمبر مائنس نہیں ہوں گے. مگر یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. شروع کریں گے عمران بھائی سے. عمران بھائی, آپ کے لیے اسکرین پر دیکھیے تصاویر کیا ہیں ہمارے پاس. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. اسٹاپ. عاشقان مصطفیٰ کا چلیں جی, میدان عرفات پر آ کر آپ کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے اللہ پاک نے میدان عرفات کے نزدیک کس جگہ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا؟ میدان عرفات کے نزدیک کس جگہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ جی مشعر الحرام. آپ نے جواب تو مسجد کا دے دیا ہے. مشعر الحرام تو کسی مسجد کا نام نہیں ہے. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ اس نام کی تو ایک مسجد ہے, مشعر الحرام. کیا لگتا ہے جواب آپ کا درست ہے؟ ٹائم تو ویسے ہی آپ کا ختم ہو گیا ہے اور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے عمران بھائی نے. بڑی گہری مسکراہٹ آئی ہے چہرے پر. جناب باری ہے ہمارے شاہ حسان بھائی کی. شاہ حسان بھائی کے لیے تصویر دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا اسٹاپر کہاں جا کر رکتا ہے. اسٹاپ. جی جناب, تابوت پر آ کر آپ کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے. تابوت ویسے ہے آپ کے گھر میں؟ چلیں جی, تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے. آپ بتائیے کہ وہ قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ تابوت سکینہ. ہاں, تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر 248. آیت نمبر 248. سورت کا نام کیا ہے جناب؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 248. جواب درست دیا ہے. انبلیویبل, ماشاءاللہ, زبردست جواب دیا ہے. باری ہے ہمارے کاشف بھائی کی. کاشف بھائی کے لیے تصویر دکھائیے. جی کاشف بھائی, مدینہ کہیں گے. مدینہ. موتیوں پر آ کر آپ کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے. کیا بات ہے جناب. بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں کیسا زیور پہنایا جائے گا؟ سبحان اللہ. جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے. قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز العرفان. انہیں یعنی جنتیوں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے طارق اسماعیل بھائی کی. طارق اسماعیل بھائی کے لیے تصویر دکھائیے. جی اسٹاپ. جی جناب, پھر سے موتیوں پر آ کر آپ کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے سمندر میں اپنی نشانیوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح سے ہے کہ ہم نے سمندر تمہارے قابو میں کیے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کر سکو اور تم اس سے خزانے اور موتی حاصل کر سکو, مرجان اور موتی حاصل کر سکو. اور تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کس طرح کشتیاں اس کا سینہ چیر کے تیرتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور اس کا شکر ادا کر سکو. چلیں جناب, قرآن پاک میں جو بیان ہوا ترجمہ کنز العرفان, اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور یعنی موتی مرجان وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں, اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. جواب درست دیا ہے جناب. جی جناب, باری ہے آخری سوال کی. احسن بھائی کے لیے تصویر دکھائیں گے. اسٹاپ. جی جناب, مرجان. پتہ ہے مرجان کیا ہوتا ہے؟ جی ایک قسم کا پتھر ہے. آپ سے سوال ہے, بتائیے مرجان کسے کہتے ہیں اور قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں اس کا ذکر ہے؟ مرجان ایک پتھر ہے جسے انگلش میں کورل کہتے ہیں اور اس کا ذکر پارہ 27 سورہ رحمان میں ہے.
مرجان ایک قسم کا موتی ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اس کا تذکرہ آیا. جواب آپ کا جو ہے وہ بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہم نے آپ سے پچھلے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا. وہ سوال کیا تھا اور جواب اس کا کیا ہے. ہمیں جو جوابات آئے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ نام ہم تک پہنچے ہیں. آئیے ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب جس کو آج ہمارے پروگرام سے بڑا ہی خوبصورت علم کا خزانہ تحفے میں پیش کیا جائے گا. جی حاضر جواب میں ناظرین سے کیے گئے سوال کا جواب دینے والوں کے نام. سوال کیا تھا اگر وہ بھی بتا سوال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب 561 ہجری میں. غوث پاک کے حالات کتاب میں دیکھ سکیں گے. چند نام: رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت ایاز اتاریہ سمبڑیال، بنت سمیع اتاریہ حیدرآباد، ام باسط نارتھ کراچی، بنت عرفان کراچی، بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، بنت حسین اتاریہ کراچی، علی سیالکوٹ، محمد شہزاد اتاری گوجرا، ام تراب اتاریہ کراچی، فاروق احمد اتاری بھکر، بنت غلام مرتضیٰ اتاریہ راولپنڈی، ثاقب صدیقی کراچی. چند کے نام ابھی انشاءاللہ عز و جل میں قرآن اندازی کی جائے گی. دیکھتے کس خوش نصیب کا نام آتا ہے. چلیں جی قرآن اندازی ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے. بنت سمیع اتاریہ. جی جناب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور دیکھتے ہیں جانتے ہیں یہاں سے ہمیں چھوڑ کر کون رخصت ہو گیا ہے. کا سلسلہ حاضر جواب آئے اس میں جو بھی ان جی جناب عمران بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 نمبر. ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 30 پوائنٹس. شاہ حسان بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 30 پوائنٹس. محمد کاشف بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 نمبر لیکن ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 20 پوائنٹس. طارق بھائی ان کا ٹوٹل اسکور ہوا 50 پوائنٹس. محمد احسن بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور بنا 50 پوائنٹس. محمد کاشف بھائی کا اسکور 20 پوائنٹس ہے. باقی سب کا اسکور تھوڑا سا زیادہ ہے لہٰذا کاشف بھائی کو مقابلے سے ہمیں اجازت دینی ہوگی. کاشف بھائی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ پیارا سا تحفہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. یقیناً پروگرام میں آنے سے بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا, بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. کیا کہیں گے؟ جی اس بار ایکسپیرینس ہو گیا, آئندہ ہے نا اور بہتری آ جائے گی. آئندہ تو بہتری آئے گی لیکن اس بار کیا فائدہ ہوا یہ تو بتائیں. یہ فرسٹ ٹائم تھا, اس بار جو ہے نا بہت ہیزیٹیشن تھی, جو کچھ یاد تھا وہ بھی جو ہے زبان پہ نہیں آ رہا تھا. چلیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکت دے. یقیناً علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ہار جیت یہ تو یوں کہا جائے ایک بہانہ ہے علم دین سیکھنے کا. اللہ ہمیں علم لدنی کی نعمت عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھاتے ہیں پروگرام کو, آگے لے کر چلتے ہیں اور ہمارا اگلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے ترقی کا زینہ. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. اب ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹس موجود ہیں عمران بھائی, شاہ حسان بھائی, طارق بھائی اور محمد احسن بھائی, آپ چاروں کے درمیان مقابلہ آگے بڑھے گا. اور اس بار جو راؤنڈ ہے اس کا نام ہے ترقی کا زینہ. اس میں ہم ہر سوال کرتے ہیں الگ نمبروں کا, 10 نمبر, 20 نمبر, 30 نمبر, 40 نمبر اور 50 نمبر. 5 سوالات آپ سب سے کیے جائیں گے. جو جس نمبر کا جواب نہیں دے پائے گا وہ نمبر حاصل نہیں ہوگا. اس میں کوئی نمبر ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ اپنے نمبروں میں اچھا اضافہ کریں تاکہ آپ مقابلے میں آگے چل پائیں. پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے عمران بھائی آپ سے. آپ نے بتانا ہے, بڑی پیاری عبارت ہے, الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. دعا دین کا ستون ہے. دعا دین کا ستون ہے, آسمان اور زمین کا نور ہے.
تیسرا بھی بتا دیں. الدعاء سلاح المؤمن. اور مومن کی دل کا ستون ہے. مومن کا مومن کی دل کا ستون. نہیں، دل کا ستون تو دین کا ستون ہے. ریپیٹ کیجیے. الدعاء سلاح المؤمن. وقت ویسے آپ کا ختم ہو گیا ہے. اس کا ترجمہ ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. وعماد الدین، دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے. کیونکہ آپ نے 80% جواب دیا تھا، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سے غلطی ہوئی ہے. چلیں جی، آپ کا جواب ہم نمبر آپ کو پورے دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی، ذکر اللہ کی نیت سے زور سے کہیں گے سبحان اللہ. دوسرا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 باتیں تمہارے لیے ناپسند رکھتا ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سوال کا کثرت کرنا، جلدی بتائیں. یہ تو ایک بات ہوئی ہے، بار بار موقع نہیں ملے گا، جلدی کریں گے. سوال کا کثرت کرنا، زیادہ باتیں کرنا. ٹھیک ہے. تیسرا، ٹائم ختم ہو گیا ہے ویسے آپ کا، جلدی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 3 باتیں تمہارے لیے ناپسند رکھتا ہے: فضول باتیں، اور سوال کی کثرت، اور مال کو ضائع کرنا. ہمیں بھی اللہ ان 3 کاموں سے محفوظ رکھے. چلیں جی، آپ کو ہم چانس دے دیتے ہیں، نمبر آپ کو پورے دے دیے جاتے ہیں. تیسرا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے، جس میں آپ نے شعر کمپلیٹ کرنا ہے. شعر ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. بڑا ہی آسان شعر پوچھا ہے میں نے آپ سے، دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں. جلدی کریں گے، ٹائم. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی کریں گے. اللہ اکبر. چلیں جی، ہمارے ایک اسپیشل اسلامی بھائی ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بلال رضا اتاری ہے. ارے ماشاءاللہ. بلال بھائی کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے تحت تجوید و قرات کورس ہو رہا ہے، جس میں قرات وغیرہ اچھے انداز سے سکھائی جاتی ہے. مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. ماشاءاللہ. آپ تو میں ترغیب بھی دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی جو حفظ کرتے ہیں، اگر وہ مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ، اور جس طرح قرآن پاک میں حکم ہے اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. ماشاءاللہ، زیادہ برکتیں ملیں گی. آپ بھی ماشاءاللہ یہ کورس کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، مجھے بھی سعادت مل رہی ہے. چلیں جی، شعر کمپلیٹ کریں گے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب بالکل درست دیا ہے جناب. جزاک کیا
क्या बात है दावत इस्लामी की, कैसे कैसे दावत इस्लामी ने हमें तरबियत के इंतजामात करके दिए हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह हमारी मजलिस शूरा को और ज़्यादा अच्छे अंदाज के साथ दावत इस्लामी का मदनी काम करने की सआदत तौफीक नसीब फरमाए। जी बारी है अगला सवाल करने की। अगला सवाल है 40 नंबरों के लिए। बताइए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अपनी ज़ाहिरी हयात के कितने साल गुजारे? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अपनी हयात ज़ाहिरी के कितने साल गुजारे? जी टाइम खत्म हो गया, जवाब लेंगे यहाँ से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। जी जनाब, जवाब आपने दुरुस्त दिया है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? नाम गज़नफर अली अत्तारी, उकाड़ा से, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ है और तकरीबन अपनी छुट्टी से सीधा इधर फ़िज़ान मदीना में आया हूँ। तकरीबन नमाज कोर्स किया है, उसके बाद मदनी मुज़ाकरे की बहारें लूटी हैं, उसके बाद अभी काफ़िले में 3 दिन के। बस दुआ फरमा दीजिए अल्लाह पाक आपको मजीद हिम्मत ताकत दे और मजीद इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ भी नसीब फरमाए, शौक़ भी नसीब फरमाए और जो आपने वक्त दिया उसे कबूल भी फरमाए। जी क्या तोहफा देंगे शहबाज भाई? इंशाअल्लाह ज़ुजल प्यारी सी तस्बीह इस्मत सुरमा और काउंटर तस्बीह तोहफे में पेश की जाए। क्या बात है जनाब। चलें जी, इससे दुरूद पाक पढ़िएगा और हमारे लिए भी सारे सवाब कीजिएगा। जी आखिरी सवाल है इमरान भाई से 50 नंबरों के लिए। बताइए अल्लाह करीम ने आसमानों को किस चीज से बनाया? टेक्निकल बंदे में से आप, टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है। अल्लाह करीम ने आसमानों को किस चीज से बनाया? जल्दी करेंगे, 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाहु अकबर। 50 नंबरों का सवाल था और बड़ा ही आसान इसका जवाब था। आसमानों को धुएं से अल्लाह पाक ने बनाया है। कुरान पाक के 12-24 सूरत हामीम सजदा में इसका जिक्र है। कोई बात नहीं, लेकिन 30 नंबरों का माशाल्लाह आपने इजाफा किया है। इमरान भाई की हौसला अफजाई करेंगे जनाब। जी बारी है हमारे शाह हसन भाई की। पहला सवाल है 10 नंबरों के लिए और बताइए रहम और नरम दिली की क्या फजीलत है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद किया, अगर कोई मेरी चाहत हासिल करना चाहता है, इस तरह का मफहूम है, अगर कोई मेरी चाहत हासिल करना चाहता है तो उसे मेरी मखलूक से हुस्न सलूक और से पेश आना होगा। थोड़ा सा आपने जवाब को मिक्स कर दिया। मफहूम इसीलिए मैंने कहा। मफहूम नहीं, आप इसका मफहूम भी सही बयान नहीं कर रहे हैं। अच्छा जवाब दीजिए, सही कीजिए। वक्त खत्म हो गया है, खत्म हो गया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम मेरी रहमत चाहते हो तो मेरी मखलूक पर रहम करो, रहम करोगे रहम किया जाएगा। चलें जी, 10 नंबर आप हासिल नहीं कर सके मगर अभी काफी सारे नंबर्स हैं। 20 नंबरों के लिए अगला सवाल है आपसे। बताइए नसीहत करने और उसको कबूल करने से मुतालिक इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नसीहत करना बहुत आसान है और नसीहत पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जी और उन्होंने फरमाया क्योंकि हम नसीहत पे वो लोग अमल नहीं कर पाते हैं जो लोग मतलब कि दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा, दुनियावी चीज़ें उन पे गालिब आ जाती हैं और ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, वो लोग नसीहत पर अमल नहीं कर पाते हैं। चलें जी, मेरा जो सवाल था वो तो आपने कंप्लीट कर दिया था कि नसीहत करना तो बहुत आसान है मगर इसको कबूल करके इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों के दिलों में दुनियावी लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो उनको नसीहत व भलाई की बातें कड़वी लगती हैं। अल्लाह हमें नसीहत पर अमल करने वाला बनाए। 20 नंबर आपको दिए जाते हैं जनाब। शेर कंप्लीट करेंगे। 30 नंबर का सवाल है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چلیں جی، جواب آپ نے تو نہیں دیا، کاشف بھائی دیں گے آپ؟ زور سے تو کہیں. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. غلطی ہوئی ہے حسان بھائی سے، صحیح جواب دیا ہے کاشف بھائی نے، مگر نمبر کسی کو نہیں ملے گا. کاشف بھائی کیا بات ہے آپ کی، صحیح جواب دیا ہے کاشف بھائی نے. کیا کہیں گے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے قوم سمود کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ قوم سمود کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ حضرت لوط علیہ السلام. نہیں جناب، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو. غلطی ہوئی ہے، 40 نمبر نہیں حاصل کر سکے. مگر اگلا سوال ہے 50 نمبروں کے لیے. بتائیے اللہ پاک نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے کتنے دن میں بنائے ہیں؟ 7 دن میں. تھوڑی سی غلطی ہو گئی، 1 دن کا اضافہ آپ نے کر لیا. ان کی تعداد ہے 6 دن. 6 دن میں اللہ پاک نے یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب اللہ پاک نے بنایا ہے. غلطی ہوئی ہے حسان بھائی سے، کوئی بات نہیں جناب، 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے آپ نے اس اسکور میں. چلیں جی، باری ہے ہمارے طارق اسماعیل بھائی کی. طارق اسماعیل بھائی پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمائے اور کتنے رسول ہیں؟ اللہ عز و جل نے کم و بیش 1,24,000 نبی پیدا فرمائے، جس میں سے 313 رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے اور ان میں سے 313 رسول ہیں. جواب درست دیا ہے جناب، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. وہ کون سی 3 آوازیں ہیں جو اللہ پاک کو محبوب ہیں؟ آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کو 3 آوازیں پسند ہیں. ایک مرغ کی آواز جو صبح اذان کے لیے دیتا ہے، صبح نماز کے لیے دیتا ہے. دوسری تلاوت قرآن کی آواز، اور تیسری صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے کی آواز. چلیں جناب، جواب درست دیا ہے. اگلا جو سوال ہے 30 نمبروں کے لیے ہے. شعر کمپلیٹ کرنا ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جواب درست دیا ہے جناب. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. طارق اسماعیل بھائی سے اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. اب تک طارق اسماعیل بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. 40 نمبروں کا سوال ہے، امید ہے کہ یہ بھی آپ جواب دے پائیں گے. آپ نے بتانا یہ ہے، بتائیے غزوہ خیبر کب ہوا؟ چلیں جی، غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے جی، آئندہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آئندہ یقیناً آپ نہیں بھول پائیں گے. آخری سوال ہے 50 نمبروں کے لیے. دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. جواب درست دیا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا.
नबी पाक के उन आंसुओं के सदके हमें भी जन्नत से बख्शिश का परवाना अता फरमा। आमीन। चलें जनाब, बारी है हमारे एहसन भाई की, और एहसन भाई से 5 सवालात होंगे, तरतीब वाइज होंगे। पहला सवाल है 10 नंबरों के लिए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, इस इबारत का तर्जमा फरमाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत करी वो उन्हीं में से है। जो किसी कौम से मुशाहबत पैदा करे वो उन्हीं में से है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि गैरों की मुशाबहत से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दूसरा सवाल है 20 नंबरों के लिए, सहरी के वक्त जिक्रुल्लाह करने की फजीलत से मुतालिक हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत सैयदना सुफियान सूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हवा पैदा की है जो सहरी के वक्त ज़िक्रुल्लाह करने वालों की आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचाती है। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने एक हवा पैदा फरमाई है जो सहरी के वक्त चलती है, और उस वक्त ज़िक्रुल्लाह में मगन और गुनाहों से मुआफ़ी मांगने में मशगूल खुश नसीबों की आवाज़ को रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करती है। क्या बात है जनाब, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उस सहरी के वक्त में उठकर अपने रब को याद करें और अल्लाह पाक की बारगाह में यूं कहा जाए कि हाजिरी का हमें ये मौका मिलता है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। तीसरा सवाल है 30 नंबरों के लिए, शेर मुकम्मल करना है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दिया है। अगला सवाल है 40 नंबरों के लिए, बताइए मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे? ला कुछ बता देते, 2, 5, 10, 12। आई थिंक 5। चलें जी, मैं जरूरी नहीं था कि मैंने 5 कहा है तो 5 ही होगा। 3 दरवाजे, जब मस्जिद नबवी पहली बार तामीर हुई तो 3 दरवाजे बनाए गए थे। 40 नंबर आप हासिल नहीं कर सके, मगर उम्मीद करता हूं कि ये बात आप जरूर याद रखेंगे और नहीं भूलेंगे। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है 50 नंबरों के लिए, बताइए वो कौन से नबी थे जिनके हाथ का मौजज़े के तौर पर वो हाथ चमकने लगता था? उन नबी का नाम बताना है जिनके हाथ मौजज़े के तौर पर चमकने लगता। सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? बता रहा हूँ आपको। जवाब दे रहे हैं? जी जी जवाब। चलें जी, आपने जो जवाब दिया हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 50 नंबरों का सवाल था और नंबरों की यकीनन हर एक को ज़रूरत थी ही, और आपने जो जवाब दिया वो 50 नंबर आपको बिल्कुल दिला गया है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड, मगर इससे पहले क्यों ना आपसे कुछ बात कर ली जाए। हमारे नाजरीन की एक कॉल दे दें। सिलसिला हाजिर जवाब बहुत ही खूबसूरत है और इससे हमारे इल्म में इजाफा भी होता है और बहुत ही मज़े के सवाल और इनके जवाबात जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके कॉल करने का और हौसला अफजाई करने का। यकीनन आपकी कॉल्स हमें और ज़्यादा बूस्टअप करती है, बहुत ज़्यादा हौसला दिलाती है। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि कौन से 2 इस्लामी भाई हमें छोड़कर रुखसत हो रहे हैं। सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इमरान अत्तारी भाई ने तरक्की का जीना राउंड में 30 नंबरों का इजाफा किया है और इनका स्कोर बना है 60 पॉइंट्स। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको इमरान भाई। शाह हसान भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया है और आपका स्कोर हुआ है टोटल 50 पॉइंट्स। तारिक भाई ने 110 पॉइंट्स का इजाफा किया है और इनका टोटल स्कोर बना 160 पॉइंट्स। माशाल्लाह। मोहम्मद अहसन भाई ने भी 110 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हुआ 160 पॉइंट। आप दोनों को माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
माशाअल्लाह। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और यकीनन अब ये आपका आना आखिरी बार नहीं होगा, आप आते रहेंगे और दावत इस्लामी के इज्तिमात वगैरह को भी ज्वाइन करते रहेंगे। अल्लाह आप दोनों को भी बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। आपको भी तहाइफ हम देंगे, लेकिन आइए उससे पहले अपने प्रोग्राम का आखिरी राउंड भी करते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम के कौन है विनर, एहसन भाई या तारिक इस्माइल भाई। आखिरी राउंड है आर या पार। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में फैसला हो जाएगा कि आज के प्रोग्राम का विनर तारिक इस्माइल भाई हैं या मोहम्मद एहसन भाई हैं। आप दोनों से सवालात होंगे, 1-1 मिनट का आप दोनों के पास वक्त होगा। पहले तारिक भाई से सवालात होंगे, आप जितने जल्दी जवाबात देते जाएंगे उतने ज्यादा सवालात मैं आपसे पूछ सकूंगा। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने स्किप कहना है, मैं वो सवाल छोड़कर अगला सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। मगर याद रहे कि ये जवाब आपका गलत माना जाएगा। पिछला स्कोर अब काउंट नहीं किया जाएगा, जो नया स्कोर आप बनाएंगे वही फैसला करेगा कि कौन है हमारे आज के प्रोग्राम का विनर। इज दैट क्लियर? यस। शुरू करें। तारिक इस्माइल भाई के लिए पहला सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक बताएं। तकरीबन 1600 बरस। क्या सित्र देखने से वुज़ू नहीं। टूटता है? अजम का मायना बताएं। गूंगी जबान। लफ्ज अल्लाह में कितने हरूफ हैं? 4। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम। इस्लामाबाद। और अरब के क्या माना है? तेज जबान। मक्के से मदीने का फासला कितना है? तकरीबन 320। बहुत पहाड़ कहाँ है? मदीने में। मशहूर किताब सही बुखारी किस मौजू पर है? हदीस। ईद उल अज़हा किस इस्लामी तारीख को होती है? 10 ज़ुल्हिज्जा। सैयद शुहदा किन का लक़ब है? अमीर हमजा। मस्जिद कुबा कहाँ वाक़ है? मदीने में। यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा का नाम? हाशिम। मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का तखल्लुस? नूरी। सिरातुल जिनान किताब की कितनी जिल्दें हैं? 10। खाना काबा कितनी बार तामीर किया गया? 10। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गार हिरा। बैते उक़बा उला कब? आरा नबवी में। क्या बात है जनाब। रबीउल आखिर कौन सा इस्लामी महीना है? 8वां 7वां। चलें जनाब, आपसे सवालात हुए और बहुत सारे सवालात हुए। तारिक भाई आपने जो जवाबात दिए हैं ना, अनबिलीवेबल, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त जवाबात दिए। 18 सही जवाबात देकर 180 पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। बारी है मोहम्मद एहसन भाई की। एहसन भाई ऐसे ही तोहफा देना है क्या? नहीं, आपसे कर लेते हैं। चले जी, बाद में मुबारकबाद दे देते हैं। एहसन भाई कहते हैं आप रेडी हैं? जी। पहला सवाल, मस्जिद कुबा की तामीर कब हुई? मस्जिद कुबा की तामीर कब हुई? स्किप। कितने दिनों में मस्जिद कुबा तामीर हुई? 14 या 24। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी कब हुई? 2 हिजरी। सिद्दीक और अतीक किस सहाबी के अलकाब हैं? अबू बकर सिद्दीक। बहार शरीयत किसने लिखी? इमाम अहमद रजा खान। 10 सने हिजरी का अहम तरीन वाकया कौन सा है? विदा। पंजगाना नमाज कब फर्ज हुई? शब मेराज। उम्महातुल मुमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हुम की तादाद? 11। तौरात किस रसूल पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इह्याउल उलूम किस बुजुर्ग की किताब है? इह्याउल उलूम मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। उम्महातुल मुमिनीन में सबसे अफजल कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। हजरत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफात कब हुई? 23 हिजरी। अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? उहद। सबसे अफजल तूर। सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? घोड़ा। अल्लाह अकबर। चलें जनाब, टाइम खत्म हो गया, लेकिन सवालात मेरे पास अभी भी मौजूद थे। एहसन भाई ने भी अच्छी कोशिश की, मगर सवालात एहसन भाई से कितने हुए, कितने जवाबात मिले हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ वजल आपको बताएंगे। पहले हम अपने नाजरीन से सवाल जो हमने करना है। जी जनाब। नाजरीन, अगले प्रोग्राम से पहले आपने जिस सवाल का जवाब देना है वो सवाल है, अमीर अहले सुन्नत मुतज़िल्लाहुल आली के पीरो मुर्शिद का मज़ार मुबारक किस शहर में वाक़ है? आपने ये बताना है कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के पीरो मुर्शिद का मज़ार मुबारक किस शहर में वाक़ है? नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं और SMS के जरिए भी अपने जवाबात दे सकते हैं। जरूर जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह सही जवाबात देने वालों के दरमियान कुर्रा अंदाजी होगी और जिसका नाम कुर्रे के जरिए निकला उसको इंशाअल्लाह इल्म का खजाना ये तोहफतन पेश किया जाएगा। जी जनाब, एहसन भाई से जो सवालात हुए उन सवालात की तादाद है 14 और इसमें से आपने 11 सही जवाब दिए हैं, यानी आज के प्रोग्राम तारिक इस्माइल भाई जीत चुके हैं।
माशाअल्लाह तारिक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये प्यारा सा तोहफा इंशाअल्लाह। जी तबरुकात भी दे दीजिए। माशाअल्लाह, इल्म का खजाना नाजरीन, ये बड़ा ही खूबसूरत टैबलेट हमारी हाजिर जवाब की टीम ने तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दावत इस्लामी की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। इन एप्लीकेशंस को आप वैसे अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं और इल्म के ख़जाने से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। आज इंशाअल्लाह हम तारिक इस्माइल भाई को ये टैबलेट तोहफ़तन पेश करेंगे, साथ ही साथ ये तबरुकात माशाअल्लाह ये भी आपको जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारे एहसन भाई माशाअल्लाह, चलें जी, अल्लाह आपको मुबारक करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये खूबसूरत सा तोहफा भी आपके साथ जाएगा और ये तबरुकात भी जाएंगे और 1200 का मदनी चेक भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह, चलें जी, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से इसको कैश करवाया जा सकेगा। जी जनाब, ये तो हो गए हमारे दूसरी पोजीशन वाले। हमारे तीसरी पोजीशन होल्डर हमारे दोनों इस्लामी भाई इमरान भाई और शाह हसान भाई, माशाअल्लाह दोनों आ जाएं। 1200 के मदनी चेक भी आपके साथ जाएंगे और साथ ही साथ ये तबरुकात भी माशाअल्लाह। चले जी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, आमीन। सीधे आसन माशाअल्लाह। चले जी, काशिफ भाई और अदनान भाई माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत दे माशाअल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब।